संपन्नम्। इदानीं वेदार्थविचारसत्रम् आरप्स्यते। तस्मिन् सत्रे हिरण्यगर्भसूक्तम् अधिकृत्य वयं चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः। तस्य हिरण्यगर्भसूक्तस्य व्याख्यानार्थम् उदार अंतःकरणाः श्रीमन्तः ब्रह्मश्री कुप्पा श्रीनिवासशर्माणः अत्र समागताः सन्ति। तान् अहं सविनयं प्रार्थये कृपया आगत्य आसनम् अलङ्कुर्वन्तु। तथैव अस्माकम् उपाध्यक्षं गोविन्दशर्माणम् अनुरुन्धे कृपया तान् स्वागतीकरोतु। अद्य द्वितीयं मण्डलं पठने अस्ति। द्वितीयमण्डलस्य आरम्भः ह्यः सायंकाले आसीत्। तदस्मिन् द्वितीयमण्डलस्य नैकानि वैशिष्ट्यानि, तत्र केषाञ्चन विशेषाणां लघुपरिचयः पूर्वम् अस्माभिः प्राप्तः। गृत्समदः अस्य मण्डलस्य ऋषिः द्रष्टा। गृत्समदः गणेशोपासकः गाणपत्यसम्प्रदायस्य पूर्वाचार्यः। यथा वैष्णवसम्प्रदायः, यथा शैवसम्प्रदायः, यथा शाक्तसम्प्रदायः, तथा गाणपत्यसम्प्रदायः अपि अत्यन्तं श्रेष्ठः सम्प्रदायः, प्राचीनः वर्तते। षण्मतस्थापनाचार्यः इति यत् आचार्याणां विषये कथ्यते, तत्र एकं भवति मतं गाणपत्यं। गणपतेः तत्त्वं विस्तृतं येषु मन्त्रेषु प्रकाशितमस्ति। तान् मन्त्रान् इतः पूर्वं प्रायः घण्टाद्वयं वयं श्रुतवन्तः। इतोपि नैके मन्त्राः सन्ति येषां घनपाठं वयं शृणुमः अपराह्णे। अद्य पठितमन्त्रेषु एकम् अतिविशिष्टं प्रकरणं, तन्नाम ऐन्द्रम्। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् इतः आरभ्य इन्द्रश्रेष्ठानि एतावत्पर्यन्तम् 100 मन्त्राः, 100 इन्द्रस्य एव। ते सर्वेपि त्रिष्टुप् छन्दसि जगति छन्दसि च, लघुच्छन्दांसि तत्र न सन्ति। तेषु देवराजस्य स्वर्गाधिपस्य शतक्रतोः मघवतः वज्रपाणेः इन्द्रस्य अत्यन्तम् उत्तमा स्तुतिः, सा च गुणक्रियाधीना स्तुतिः। नाम के गुणाः देवराजस्य, कानि च कर्माणि, तानि सर्वाणि वर्णयन् अत्र स्तुतिः अस्ति। एतेषां
मंत्राणां कश्चन अनुष्ठानविशेषः अपि महर्षिः शौनकः ऋग्वेदाने वदति। यः ऐश्वर्यमिच्छति, यः साम्राज्यमिच्छति, सः एतेषां शतमन्त्राणाम् अनुष्ठानं कुर्यात्, तेन अवश्यं लोके जयः, महदैश्वर्याभिवृद्धिः, साम्राज्य प्राप्तिः एवं फलानि लभन्ते। तत्सर्वमपि प्रकरणस्य अन्तिमं मन्त्रं यदा वयं पश्यामः ततः स्पष्टं भवति। ओम हे इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि। श्रेष्ठानि इत्युक्ते श्रेष्ठ नाम उत्तमं धनम्। उत्तमं धनं नाम किम्? अत्र गृत्समदः वदति प्रथमं चित्तिं दक्षस्य। अस्माकं चित्तं दक्षं भवेत्। दक्षं भवेत् इत्यस्य अर्थः सकारात्मकं भवेत्, नकारात्मकं न भवेत्। आधुनिक भाषया स्वमार्गे स्थिरं भवेत्। यः मार्गः पूर्वजैः स्थापितः आक्रान्तः, यं मार्गं गच्छन्तः ते लक्ष्यं प्राप्तवन्तः, तस्मिन् मार्गे स्थिरा बुद्धिः भवेत्। इदानीं लोके सा एव न्यूना अस्ति। 10 दिनानि एकं साधनं कुर्वन्ति, तत्र फलं नास्ति, क्लेशः अधिकः, श्रद्धा न्यूना जायते। पुनः अन्ये वदन्ति अरे जगत् कुत्र अस्ति, भवान् किं करोति, इदानीं वेङ्कटेश्वर समीपं गच्छति वा? अरे इदानीम् अय्यप्पा समीपं गन्तव्यं। सः वेङ्कटेश्वरं त्यजति, अय्यप्पा समीपं गच्छति। तत्र 10 दिनानि गच्छति। अरे किं भो, किं भवति अनेन? एवं मास्तु, देवी समीपं गच्छतु। एवं कस्मिन् अपि मार्गे स्थिरत्वं जनानां नास्ति। अत्र उत्तमं धनम् इति यत् प्रार्थितमस्ति तन्नाम दक्षस्य चित्तिं। नाम अस्माकं चित्तं स्थिरं स्यात्, दक्षं स्यात्। दत्तचित्तः इति वयं वदामः। यस्मिन् कर्मणि अस्माकं प्रवृत्तिः संकल्पः, तस्मिन्नेव कर्मणि मनः लग्नं भवेत्, स्थिरं भवेत्। अन्यदेकं कश्चन व्यापारं करोति, सः चिन्तयति अहो कष्टम् अस्माकं व्यापारे, बहवः क्लेशाः सन्ति, पश्यतु वैद्यस्य जीवनं कथम्, अत्यन्तं गौरवेण अल्पेन श्रमेण अधिकं सम्पादयति, जनाः सर्वे तम् अधिकं मन्यन्ते। व्यापारिणां मनसि वैद्यः उत्तमः। वैद्यानां सकाशं गच्छामः, सः किं चिन्तयति, अरे 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 किम् अस्माकं जीवनम्, एतदपेक्षया तन्त्रज्ञानां जीवनं पश्यतु, तन्त्रज्ञः वक्ति अधिवक्तुः जीवनं पश्यतु, सः वदति राजकीयनायकानां जीवनं पश्यतु, ते वदन्ति कृषिवलानां जीवनं पश्यतु, ते वदन्ति सैनिकानां जीवनं पश्यन्तु। तात्पर्यं किं? स्वजीवने
स्वमार्गे प्रीतिहीन भवति, श्रद्धा न भवति, स्थिरत्वं न भवति। जीवने यदि स्वमार्गे बुद्धि स्थिरा भवेत् तद् बहु उत्तमं धनं। यतो हि सर्वेपि मार्गाः, सर्वाणि अपि साधनानि एकमेव लक्ष्यं प्रापयन्ति खलु। किंच बाह्यांशान् दृष्ट्वा जनानां मनांसि कलुषितानि, दुःखितानि, अज्ञानबहुलानि, तमोयुक्तानि भवन्ति। तन्मा स्यात्। हे भगवन्, अस्माकं चित्तेषु दक्षतां प्रयच्छतु, तदेव अस्माकं कृते उत्तमं द्रविणं। तादृशं द्रविणम् अस्मासु देहि, तेनैव अस्माकं सुभगत्वमस्मे। यदि चित्तं स्वकर्मणि स्वमार्गे स्थिरं स्यात् तदपेक्षया अधिकं सौभाग्यं किम्? अतः तत् प्रथमं प्रार्थितवान् वेद मंत्र माध्यमेन मंत्रद्रष्टा। पुनः अग्रे प्रार्थयते पोषं रयीणाम्। अस्माकं रयिः नाम धान्यागारः, कोषागारः। अस्माकं गृहे धनधान्यस्य, वस्त्रपात्रस्य कस्यापि न्यूनता न भवेत्। यदि गृहे 4 जनाः स्युः तर्हि 10 जनानां कृते भोजनं पाचितं भवेत्। तेन मनसि क्लेशः न भवेत्। अरे 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 एतावत् व्ययं भवति, पुनः अग्रे किमिति न। पोषं रयीणां, रयीणां पुष्टिः, तादृशं द्रविणम् अस्मासु देहि। अरिष्टिं तनूनाम्। अस्माकं शरीराणि, अत्र कुत्रापि एकवचनं नास्ति, मम शरीरम् इति नास्ति। अस्माकं नाम मम ज्येष्ठानां, मातापित्रोः, पुत्राणां, बालकानां, छात्राणां, कर्मकराणां, गवां, पशूनां, सर्वेषामपि शरीराणि रोगरहितानि, बलयुक्तानि भवेयुः। अरिष्टिं तनूनां, तादृशं द्रविणम् अस्मासु देहि, तादृशं धनं प्रयच्छ इति तात्पर्यम्। अग्रे वदन्ति वाचस्सुदिन स्वात्मानं वाचः, वाचः स्वात्मानम्। अस्माकं वाक् अत्यन्तं मधुरा स्यात्, सर्वलोकग्राह्या स्यात्, सर्वलोकप्रीतिकरी स्यात्। मधुरा सती अपि सा वाक् सत्या अपि भवेत्, प्रिया अपि भवेत्, हितकरी अपि भवेत्। तादृशी वाक् अस्माकं मुखे स्थापयतु, तादृशं धनं प्रयच्छ। एवं सर्वं यदा सिद्ध्यति तदा एव खलु सुदिनत्वमह्नाम्। अद्य दिनं सुदिनम् इति कदा वयं वदामः? यस्मिन् दिने एवं सर्वं भवेत्। शरीरे आरोग्यमस्ति, धनधान्यस्य परिपुष्टिः, अभिवृद्धिः अस्ति, रोगाः न सन्ति, चित्तं स्थिरमस्ति। यस्य जीवने एवं सिद्ध्यति सः एव सौभाग्यशाली।
తదేవ సుదినం తాదృశం సుదినం కేవలం అద్య ఇతి న అహ్నాం సుదినత్వం అస్మాకం జీవనే ప్రత్యహం प्रतिदिवसः अपि आवर्षम आजीवनम केवलं सुदिनानि एव अस्माकं जीवने भवेयुः तादृशं धनं प्रयच्छ इति अस्य प्रकरणस्य समाप्तिः। एवं शतं मंत्राः सन्ति। तादृशम् उत्तमं प्रकरणम् अद्य अस्माभिः दृष्टम् ऐन्द्रम्। अद्य अपराह्णे कानिचन वारुणसूक्तानि कानिचन रुद्रसूक्तानि कानिचन इतोपि अतिविशिष्टा काचन देवता ऋग्वेदे स्तुता भवति अपान्नपात् इति। संपूर्ण ऋक्संहितायां केवलं सूक्तद्वयमेव अपान्नपात् देवतायाः। तयोर्मध्ये एकं सूक्तम् अद्य अपराह्णे भविष्यति। द्वितीयं सूक्तम् अहं मन्ये प्रायः 40तमे दिवसे भविष्यति। नाम सप्तमे अष्टके सप्तमाध्याये पठ्यते तत्। अस्तु, एवं प्रकारेण अद्यतन घन पारायणस्य मंत्रांशानां विषये सामान्यतः निवेदितम्। इदानीम् अहं श्रीमन्तं कुप्प श्रीनिवास शर्माणम् अनुरुन्धे कृपया स्वकीयं हैरण्यगर्भम् अद्य पुनः अस्मान् अग्रे श्रावयन्तु, तेन अस्मान् कृतार्थीकुर्वन्तु। धन्यवादाः। नमो नमः। सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै साक्षान्मूल प्रमाणाय विष्णवे अमित तेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। वेद पुरुषाय नमः। वेदमात्रे नमः। డబ్బు మనకి ఎప్పుడూ కావాలి, ఎక్కువ కావాలి. ఎప్పుడు ఎంత కావాలి అంటే చెప్పలేం. 100, 1000, 10,000, లక్ష, కోట, 10 కోట్ల అంటే మనం చెప్పలేం. ఎప్పుడూ కావాలి, ఎంతో కావాలి. అలాగనే అంటే ఎప్పుడు మనం ధనాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటాం. అంటే అది పెద్ద తప్పని అంటలేదు నేను. ధనం కూడా అవసరమే. ధర్మానికి అవసరం ధనం. ధనాద్ధర్మం తతసుఖం. ధర్మాచరణకి ధనము యొక్క ఆవశ్యకత చాలా ఉన్నది. విద్యా దదాతి వినయం వినయాతు యాతి పాత్రతాం పాత్రత్వాత్ ధనమాప్నోతి ధనాత్ ధర్మం తతః సుఖం. విద్యా వినయము పాత్రత ఉన్నటువంటి వాడు సంపాదించిన ధనము తప్పకుండా అది ధర్మానికే, ధర్మము కొరకే వినియోగం అవుతుంది. ఆ ధర్మము లోకాన్ని రక్షిస్తుంది. ఆ ధర్మం అనేది అన్ని ధర్మములలోకి అతి విశిష్టమైనటువంటి ధర్మము వైదిక ధర్మము. దానినే బ్రాహ్మణత్వం అంటారు. బ్రాహ్మణత్వం అంటే బ్రాహ్మణుల గురించి మాత్రమే చెప్పినట్టు కాదు. బ్రహ్మ అంటే వేదము, బ్రాహ్మణ అంటే వేద అధ్యయన అధ్యాపన తత్పరుడు. తస్య భావ తస్య జ్ఞానం ధర్మరూపం జ్ఞానం యతు వర్తతే తతు బ్రాహ్మణత్వం అంటే వైదిక ధర్మము అన్నమాట. దాన్నే
ఆదిశంకరాచార్య స్వామి వారు భగవద్గీత శంకర భాష్య ప్రారంభంలో బ్రాహ్మణత్వస్య హి రక్షణే రక్షిత స్యాత్ వైదికో ధర్మ తదధీనత్వాత్ వర్ణాశ్రమాణం సర్వాశ్రమాణం అని చెప్పారు. కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణత్వము యొక్క అనగా వైదిక ధర్మము యొక్క రక్షణ జరగాలి. అదే మనల్ని రక్షించేది కదండి. ఎందుకంటే ధర్మో రక్షతి రక్షిత అన్నారు కదా, అది రక్షించేది కదా. అంటే నిజమేనాయనా, చెట్టు నీకు ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది, పూలు పండ్లు ఇస్తుంది, నీడని ఇస్తుంది, చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది, సుగంధాన్ని ఇస్తుంది, అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. మూలం వేరు నుంచి చెట్టు చివరి వరకు కాండం వరకు అన్ని రకాల ఉపయోగపడుతుంది. కానీ నువ్వు ఆ చెట్టుని నాటాలి, ఆ చెట్టుని అభివృద్ధి చేయాలి, రోజు నీళ్ళవి పోసి దాన్ని రక్షించాలి, రోజు కూడా దానిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉంటే ఆ ఒకటైనప్పటికీ చెట్టు మనకి ఇలాంటి ఇన్ని ఫలితాలను ఇస్తుంది. కలపని కూడా ఇస్తుంది, ఇంటి నిర్మాణానికి కావలసిన చెక్కని కూడా ఇస్తుంది. అటువంటిది ధర్మము అన్నమాట. అందులోనూ ధర్మములలోకెల్లా ఉత్తమమైనటువంటి ధర్మము వైదిక ధర్మము, సర్వశ్రేయోదాయకం. కాబట్టి అటువంటి ఆ ధర్మము యొక్క వివిధ రూపమైనటువంటి ఉపాసనల్లో మరి వేద పారాయణ సంపూర్ణ ఘన ఋగ్వేద సంపూర్ణ పారాయణ ఘన పారాయణ రూపంలో ఇక్కడ ఆ ధర్మము యొక్క ఉపాసన జరుగుతూ ఉన్నది. డబ్బు ఎప్పుడూ మనకి కావాలి, ఎంతో కావాలని కోరుకుంటామని చెప్పానే, అది ఆ హిరణ్య గర్భ సూక్తం గురించి చెప్తూ, హిరణ్యము అంటే ఏమిటి? డబ్బు అన్నమాట. సాధారణంగా హిరణ్యం అంటే డబ్బును లోకంలో వాడుకలో ఉంది కదా, అది దాచుకున్నటువంటిది, గర్భంలో ఉంచుకున్నది. అంటే దేనిని మనము పొందితే తద్వారా మనకి అంటే హిరణ్యం బాగా డబ్బు లభిస్తుందో ఆ ధనాన్ని గర్భంలో దాచుకున్నటువంటిది అంటే వేదము. అంటే అందులో విశిష్టమైనటువంటి సూక్తము గనక అందరికీ కూడా అన్ని రకాల శుభాలని ఇచ్చేటువంటి సూక్తం గనక చివరి మంత్రంలో ఫలశ్రుతి కూడా చెప్పాడు 10వ మంత్రంలో. అటువంటి హిరణ్య గర్భ సూక్తం గనక ఒక రోజులో చెప్పొచ్చు, అర్ధగంటలో చెప్పొచ్చు. కానీ ఆ పరమాత్మయే హిరణ్య గర్భ స్వరూపుడైన పురుషుడు పరమాత్మ తన యొక్క ఐశ్వర్య స్వరూపమైనటువంటి అనంత ఐశ్వర్య స్వరూపుడైన కాబట్టి తన యొక్క ఉపాసన ఇక్కడ వేద మంత్రోచ్చారణ రూపంలో జరుగుతున్నది కనుక దాని యొక్క అర్థము అటువంటి ఎన్నో సూక్తములను ఇక్కడ పఠిస్తున్నారు. ఆ సూక్త మంత్ర పఠన ఫలము, శ్రవణ ఫలము మనందరం పొందుతూ ఉన్నాము. కాబట్టి అందులో నుంచి ఒక సూక్తాన్ని తీసుకుని ఆ సూక్తాన్ని వివరించుకోండి, తెలుసుకోండి అని మన చేత ఒక రోజులో 2 రోజుల్లో పూర్తి చేద్దాం అనుకుంటే ఆయనే మన వాక్కు ఇచ్చి కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకున్న దాంట్లో దాదాపుగా ఇందాక ఉపోద్ఘాతంలోనే మరి కాప్రే గారు చెప్పేసేశారు. అయినా చర్విత చర్వణం అని కాదు, అనేక విషయాలు రోజు భోజనం చేస్తూనే ఉన్నాం. అదే సాంబారు, అదే పప్పు, అదే పచ్చడి తింటూనే ఉన్నాం. నిన్న తిన్నాం, మొన్న తిన్నాం, లేకపోతే నిన్న తినకపోయినా 4 రోజుల కింద తిన్నాం. కానీ ఇవాళ ఇంకా రుచిగా తింటున్నాం. అలాగనే రామాయణం గురించి, ఆ భగవంతుడి గురించి చెప్పుకుంటుంటే విసుగొస్తుందా? ఆ కృష్ణుని గురించి, రాముని గురించి మరి అలా రాదు కనుక అటువంటి సర్వదేవతా ప్రతిపాదకమైనటువంటి సర్వదేవతా స్తోత్ర స్వరూపమైనటువంటి స్తోత్రమే కాకుండా ఆ దేవత యొక్క మహిమ ఎంత గొప్పది. మనం కేవలము ఆ భగవంతుడిచ్చేటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని, సంపదను అనుభవిస్తున్నాము. కానీ మనం ఆ సంపదని సృష్టించటం లేదు, సృష్టించలేము కూడా. కర్మ ఫలం అనుభవిస్తున్నాం. మనం చేసిన కర్మ ఫలాన్ని మన చేత భగవంతుడు అనుభవింప చేస్తున్నాడు. అది మంచిదైనా చెడుదైనా కూడా ఆయన్ని ప్రార్థించినట్లయితే మరి ఆ సత్కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని, శుభ ఫలితములను కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి దయామయుడు, శక్తిమంతుడు ఆయన. కాబట్టి ఆయన యొక్క మహిమనే మనము ఈ యొక్క హిరణ్య గర్భ సూక్త మంత్ర అర్థ తెలుసుకోవటం, ఆ ప్రవచనం రూపంలో ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, మహిమని తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. లేదండి, ఎందుకంటే మహిమ తెలుసుకుంటే ప్రయోజనం అనుద్దేశ్య నమందోపి ప్రవర్తతే. ఏం ప్రయోజనం, ఏం ఫలితం, నాకేం లాభం కలుగుతుంది, ఏమన్నా ప్రయోజనం ఉంటుందా, లేకపోతే సమయం వ్యర్థమవుతుందా?
అని గభాలను అపోహ పడుతూ ఉంటాం కనుక అలా అపోహ పడకుండా ఆ భగవంతుడి యొక్క మహిమ అంత గొప్పదయ్యా, నువ్వు ఊహించలేనంత మహిమ కలిగినటువంటి వాడు భగవంతుడు. అంతేకాకుండా భగవత్ ప్రతిపాదకమైనటువంటి మంత్రములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా అంత మహిమ కలిగినటువంటివే అని చెప్పి మనం ఆ మహిమని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. అందుకని ఆ మహిమని తెలుసుకుంటే విశ్వాసం కలుగుతుంది. ఓహో, దానివల్ల ఇంత మహిమ కలదా, కాబట్టి ఈ వేదాన్ని సేవించినట్లయితే నాకు ఈ ఫలితం కలుగుతుందన్నమాట. కొద్ది లాభం వచ్చే పని చేస్తామా, ఎక్కువ లాభం వచ్చే పని చేస్తామా? ఎక్కువ లాభం వచ్చే పని చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం కనుక ఎక్కువ లాభము, మనం ఊహించలేనంత లాభము, శుభ ఫలితము వేదము వల్ల మాత్రమే మనకి కలుగుతుంది అని మనం అందరం కూడా ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవటం కోసం. ఎందువల్లంటే భారతీయులందరూ కూడా భారతీయ సంస్కృతిలో జన్మించిన వాళ్ళు, ఆ భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళే. ఆ భారతీయ వేద వృక్షం యొక్క మనం ఆ కాయలమే ఫలములమే మనం కనుక. కానీ మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది వేదం యొక్క మహత్యాన్ని. గుర్తు చేసుకుంటే మనం ఆ వేదాన్ని శరణ వేడుతాం, వేదాన్ని సేవిస్తాం. ప్రవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా పెట్టారు. అద్భుతమైనటువంటి చక్కగా అరటి పండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్లుగా కరతలామలకము వలె ఈ హిరణ్యగర్భ సూక్తంలోని మంత్రములు ఏవైతే ఉన్నాయో రుక్కులు, ఆ రుక్కులన్నీ కూడా పరమాత్మ యొక్క మహత్వాన్ని మనకి చక్కగా ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాయి, తెలియచేస్తూ ఉన్నాయి. సర్వలోక శరణ్యాయ అంటారు పరమాత్ముణ్ణి. సర్వలోకములంటే 14 లోకములే కాకుండా లోకములు, లోకస్థులైనటువంటి సర్వ ప్రాణులకి కూడా శరణ్యుడు ఆ పరమాత్మయే. అటువంటి పరమాత్మను వేదమే ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నది. తస్య ప్రమాచ వచనై కృతకేశ్వరైశ్చేత్. అలాగనే న్యాయ కుసుమాంజలి అనేటువంటి గొప్ప తార్కిక గ్రంథాన్ని వ్రాస్తున్నటువంటి ఉదయనాచార్యుల వారు అన్నారు, మదధీనా తవ స్థితి. పరమాత్మ నన్ను అనుగ్రహించు, అనుగ్రహించాలి నువ్వు, అనుగ్రహించకుండా కుదరదు, సరిపోదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు అని ప్రతిపాదన చేయాలి, నలుగురికి చెప్పాలి అంటే నేనే చెప్పాలయ్యా. దీని గురించి చెప్పేది వేదం కనుక వేద తుల్యమైనటువంటి అనేక గ్రంథములు కూడా ఉన్నాయి. అంటే వేదం అంటే అవన్నీ కూడా ఈ వేదమే కనుక నీకోసం వేదాధ్యయనం చేశానయ్యా, ఫలాపేక్ష రహితంగా. నిష్కారణం బ్రాహ్మణేన షడంగో వేదో అధ్యేతవ్యో జ్ఞేయశ్చ అని శృతి ప్రమాణమును బట్టి తస్మాత్ స్వాధ్యాయో అధ్యేతవ్య అనేటువంటి సాక్షాత్తు శృతి ప్రమాణమును బట్టి నేను సర్వము పరిత్యజించి నేను వేదాధ్యయనం చేశాను. నీ ఉనికిని లోకానికి తెలియపరచడం కోసం, నిన్ను సేవించి నా జన్మని ధన్యం చేసుకోవడం కోసం నేను వేదాధ్యయనం చేశాను. కాబట్టి భగవంతుడు ఉన్నాడని చెప్పాలన్నా నేనే చెప్పాలి, భగవంతుడు లేడు అని కూడా నేను చెప్పగలను. నీ తత్వాన్ని పూర్తిగా తెలిసిన వాడిని కాబట్టి మదధీనా తవ స్థితి కనుక ఓ పరమాత్మ నీవు నన్ను తప్పకుండా అనుగ్రహించాలయ్యా అంటాడు. అలాగనే అద్భుతమైనటువంటి మంత్రములు ఇందాక వారు ఉదాహరిస్తూ చెప్పారు. అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్ యహ సమే ప్రియ అన్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అనికేత, ఇందాక వారు చెప్పినట్టు 10 రోజులు ఒక దేవుడు, ఫలితం పోతే ఇంకో 10 రోజులు ఇంకో దేవుడు. అట్లా మనం ఇక్కడికి అక్కడికి, అంటే పిల్లర్ టు పోస్ట్, పోస్ట్ టు పిల్లర్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో సామెత, ఇడిమాటిక్ వర్డ్. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పరిగెత్తుతూ ఉన్నాం. కానీ ఆ పరిగెత్తడంలో ఎక్కడ దాకపోయినామంటే మనల్ని మర్చిపోయినాం, మన భారతీయ సంస్కృతిని మర్చిపోయినాం, మన సంప్రదాయాన్ని మర్చిపోయినాం, మన కులదేవతను, మన కుల మర్యాదని, కుల ధర్మాలని మర్చిపోయి పరధర్మో భయావహ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ. పరధర్మో భయావహ భయాపహ అని కొంతమంది చదువుతున్నారు. భయాపహ, భయాన్ని పోగొట్టేది కాదండి, భయాన్ని కలిగించేటువంటిది పరధర్మము. కాబట్టి తెలియక పరధర్మో భయావహమైనటువంటి అయినప్పటికీ కూడా ఏదో అభావం, అంధకారం, అజ్ఞానం చేత పరధర్మములను ఆశ్రయిస్తున్నాం. కానీ వడ్డించిన విస్తర లాంటి స్వధర్మాన్ని వదిలేస్తున్నాము. కాబట్టి అలా చెయ్యకండి అని చెప్పి పరమాత్మ చెప్పాడు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం.
వీడందులో ప్రతిజ్ఞలు ఎవడో ఇవన్నీ అనుకరించి చేసిన ప్రతిజ్ఞలే ఇతర దేవతలు కావచ్చు, ఇతర గురువులు కావచ్చు, వాళ్ళు చెప్పేవి. కానీ మొట్టమొదట ఆద్యుడైనటువంటి అనంతుడైనటువంటి పరమాత్మ చెప్పాడు, అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్నాడు. నీకు యోగమును క్షేమమును నేనే చూసుకుంటానయ్యా అన్నాడు. యోగం అప్రాప్తస్య ప్రాప్తి, యోగ స్థితస్య రక్షణం, క్షేమ, ఈ రెండూ కూడా చూసుకుంటానయ్యా అన్నాడు. కాబట్టి ఆ పరమాత్మని మనం సేవించాలి, తెలుసుకోవాలి. సేవించాలంటే తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇదిగో ఫలానా వాళ్ళు మంచి వాళ్ళండి, ఫలానా కొట్లో మంచి నాణ్యమైన వస్తువులు దొరుకుతాయి, ఫలానా కాలేజీలో మనకు విద్యార్థులకి మన పిల్లలకి మంచి చదువు లభిస్తుంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనం అక్కడికే వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కదా. కాబట్టి అయితే మన ధర్మాన్ని, మన వేదాన్ని, మన సంస్కృతిని ప్రచారం మనమే చేసుకోవాలి. ప్రచారం చేసేటువంటిది తగ్గిపోయింది కనుక ప్రచారం లేకపోవటం వల్ల మనము మర్చిపోతున్నాం, ఎండమావుల వెంట పడుతున్నాము అన్నమాట. అందుకని ఎలా ఉండాలంటే, ఒక గోపిక పాలు పెరుగు అమ్మటానికి వేరే గ్రామాంతరం వెళ్ళి పాలు పెరుగు అమ్ముతున్నదట. విక్రేతు కామాకిల గోపకన్యా మురారి పాదార్పిత చిత్త వృత్తి దధ్యాదికం మోహవశాదవోచతు గోవింద దామోదర మాధవేతి. అలా భగవంతుణ్ణి, నిన్ను మర్చిపోయే భగవంతుణ్ణి సేవించాలయ్యా. ఒక గోపిక పాలు పెరుగు అమ్ముకోవటం ఆవిడ వృత్తి. గ్రామాంతరం వెళ్ళింది, బుట్ట నిండా పాలు పెరుగు అవన్నీ కూడా కుండల్లో పెట్టుకుని అమ్మటానికి వెళ్తూ ఉంది. నిజమైన మహాభక్తులు ఎవరయ్యా అంటే సర్వభక్తుల్లోకి గొప్ప భక్తులు ఆ గోపికలు అన్నారు, పెద్దలు చెప్పారు. మధుర భక్తి వాళ్ళది, శుష్క భక్తి కాదు, మధుర భక్తి. కాబట్టి ఆవిడ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సర్వకాల సర్వావస్థ ఎందుకు కృష్ణ నామ స్మరణ చేసి తన్మయులే ఉంటుండేవాడు. తన్మయత్వమే మోక్షం అంటే. కాబట్టి ఆ కృష్ణుని స్మరిస్తూ 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 ఆ మాధుర్య భక్తిలో మధురమైనటువంటి ఆనందం, అందువల్లే వాళ్ళ ఉండే గ్రామానికి మథుర అని కూడా పేరు వచ్చిందండి. ఆ మాధుర్య అనుభవం, మాధుర్య రసం, రసో వై సహా. భగవంతుడు రసస్వరూపుడయ్యా, మధుర రసస్వరూపుడైన ఆ మధుర రసాన్ని అనుభవిస్తూ, కృష్ణ మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఆ పెరుగుండో పాలండో వెన్న మేగడండో అని పలకాల్సింది పోయి గోవింద దామోదర మాధవేతి అని పలికింది. తద్వారా ఆవిడికి సాక్షాత్తు ముక్తి కూడా లభించిందంటారు. కాబట్టి అలా ఉండాలి మన భక్తి, అలా వేదం మీద మనకి శ్రద్ధ ఉండాలి. భారతీయ సంస్కృతికి మూలం వేదమేనండి. విప్రో వృక్ష తస్య మూలం హి సంధ్య అని చెప్పారు. వృక్షస్వరూపుడు విప్రుడు, కానీ ఆ వృక్షమునకు మూలమేది? విప్రుడికి వృక్షమునకు సర్వ జగత్తునకు మూలం ఏదంటే చెట్టు. ఎంత పెద్ద చెట్టు అయినా పైకి ఎంత ఉందో అంత లోపల వేరు ఉంటుందండి, తల్లి వేరు ఉంటుంది, మెయిన్ రూట్, ఇంకా రూట్స్ ఉంటాయి. అలాంటివండి ఈ యొక్క వేదం అనేటువంటిది అని చెప్తూ మరి ఆ వేదం సూక్తములను మనం యథాశక్తిగా స్మరించుకుందాం. అంతకుముందు కొద్దిగా గురు ప్రార్థన చేసుకుంటాను. కుంభావం సముపేయుషి భగవతి కిం భారతి రాజతే కిం వా సాధన సంభృతం ధృతవపు జ్ఞానం సమింధే పరం ఇత్యుల్లిఖ్య సవిస్మయం కృతధియః ధ్యాయంతి యం భారతి తీర్థస్యాస్య జగద్గురో కుశలదా శ్రీపాదుకామే గతిః. శాస్త్రాబ్ధి పారదృశ్వానం సంగహీనం తపోనిధిం భజే శ్రీ భారతీ తీర్థ గురుం భద్రౌఘదాయకం. శుద్ధాం బ్రహ్మ విచార సార పరమాం ఆద్యాం జగద్వ్యాపినీం వందే తాం పరమేశ్వరీం భగవతీం బుద్ధిప్రదాం శారదాం. మరి హిరణ్యగర్భ సూక్తంలోకి వెళ్దాము. ఆ హిరణ్యగర్భ సూక్తంలో చెప్పినటువంటి గహనమైనటువంటి విషయాలనే కాళిదాసాది మహాకవులు కూడా అత్యంత సులభంగా కాంతా సంహితయా యయా సరసతః మాపాద్య కావ్యశ్రియా అన్నారు. ఎంతో మధురంగా
మనకి ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళు చెప్పిన మాటని జవదాటం కదా. అలా అంత మాధుర్యంతో, అంత కర్తవ్య దీక్షతో ఆ కావ్యములు కూడా వేద ధర్మమునే మనకు బోధించినాయి. అందుకనే నా ఋషి కురుతే కావ్యం అని కూడా ఒక నానుడి ఉన్నది. ఋషి కానివాడు కావ్యమును, ఎందుకంటే కావ్యములు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సౌందర్యాన్ని, భగవంతుని యొక్క సౌందర్యం అంటే ఏమిటి? భగవంతుని యొక్క మహిమయేనండి. అందరిలోకి సుందరమైనటువంటి వాడు భగవంతుడు. అందుకనే స్వామి సుందరరాజ పరిమాళను కూడా ఆ నామధేయంతో ఆ పరమాత్మ యొక్క అవతారం ఆయన సేవించుకుంటూ ఉంటున్నాం. రామానుజాచార్యులు వారు ఆ భగవద్భక్తిని ప్రచారం చేస్తూ ఒక మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆ మహారాజు ఆయన భార్య చాలా అందంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిడ లోలుడై ఉన్నాడు ఆయన. ఈయన ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే ఆయన చెప్పిన వాటి వెంటనే, ఏమండి అవన్నీ ఏదో చెప్తారు అంటే, చూడబ్బాయి భగవంతుడు ఎంత అంటే ఆయనకి ఈ విధంగా చెప్తే గురువులకి శిష్యుడికి ఏ విధంగా మార్గంలో తీసుకుని తత్వాన్ని చెప్పాలో తెలుసు అన్నమాట. అబ్బాయి నీకు సౌందర్యం అంటే బాగా ఇష్టంగా ఉన్నట్టుంది. ఆ భగవంతుడు యొక్క సౌందర్యం నువ్వు చూసినట్లయితే ఈ లౌకికమైన నశ్వరమైన తుచ్చమైనటువంటి సౌందర్యాలు వెంటపడవయ్యా, భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తావు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క సౌందర్యం అని నేను చెప్పబోతుంటే అవన్నీ నాకు చూపిస్తారా లేదా? ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తే నేను మీరు చెప్పిన మాట వింటా, మీకు శిష్యుడిని అవుతానంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క నేత్ర సౌందర్యాన్ని ఆయన చూపించాడని, ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి యొక్క నేత్ర సౌందర్యాన్ని వెంటనే తత్క్షణంలోనే ఈయన శిష్యుడైపోయి ఆ పరమాత్మ సేవలో కైంకర్యంలో నిమగ్నుడైనాడని, ఇది అంటే చూచాయిగా విషయం పాయింట్ అదే, తత్వం ఇదే. అలాగూ ఆ భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం ఎలా ఉందంటే ఇంత గొప్పగా ఉన్నది. యా సృష్టి స్రష్టురాద్యా వహతి విధిహుతం యాహ విర్యా చహోత్రి ఏ ద్వే కాలం విధత్త శృతి విషయ గుణ యా స్థితా వ్యాప్య విశ్వం యా మాహు సర్వభూత ప్రకృతిరితియా ప్రాణినః ప్రాణవంతః ప్రత్యక్షాభిః ప్రపన్నః తనుభిరవతువః తాభిరష్టాభిరీశః అష్టాభిః తనుభిః ఈశః అవతు నః అవతు వః అవతు నః. ఆ ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తున్న భగవంతుడు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, అనుమాన ప్రమాణం, ఉపమాన ప్రమాణం, శబ్ద ప్రమాణం. మనం ఈ నాలుగిట్ల మీద లేకపోతే ఇంకా 2-3 అధిక ప్రమాణాలు కొంతమంది అంగీకరించారు, వాటి ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. వీటికి ఎన్నిటికీ అందనటువంటి వాడు పరమాత్మ, అతీంద్రియ తత్వం. అది నిర్గుణ తత్వమే తప్ప సగుణ పరమాత్మ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన ఈ యొక్క 4 ప్రమాణముల ద్వారా కూడా తెలియబడుతూ ఉంటాడండి. అందుకనే మనం ప్రత్యక్షాది ప్రమాణముల ద్వారా మాత్రమే జ్ఞానమును గ్రహించగలిగిన వాళ్ళం కనుక ఆయన మన కోసము ఈ సగుణ రూపాన్ని ధరించాడు, మనల్ని అనుగ్రహించడం కోసం. కాబట్టి నేను చూస్తే గాని నమ్మను, నేను స్వయంగా వింటే గాను నమ్మను అనేటువంటి అజ్ఞానులారా, జీవులారా, మీకందరికీ కూడా మీకు ఎలా కావాలో అలా పరమాత్మ మీకు తన దర్శనాన్ని, తన సాన్నిధ్యాన్ని ఇస్తున్నాడయ్యా అని బోధిస్తున్నాడు. కాళిదాసాది మహాకవులందరూ కూడా వేదశాస్త్రములను చదివినటువంటి వాళ్ళు, ఋషి తుల్యులు వాళ్ళు. అందుకనే అంటే భగవత్ తత్వాన్ని ప్రతిపాదించేటువంటి కొంచెం సౌందర్యం లేకపోతే మాధుర్యం జోడించి ఆ తత్వాన్ని, వేదములు ఏ తత్వాన్ని అయితే చెప్పినాయో అదే తత్వాన్ని వీళ్ళు బోధించారు. వేదములలో మూలభూతంగా ఋతు మంత్రముల రూపంలో ఉంటుంది. దీన్ని వీళ్ళు ఇంకా సుందరంగా శ్లోకములు, మరి అనేకమైనటువంటి గద్యల ద్వారా, సంభాషణల ద్వారా మనకి చెప్తారు. ఆ విధంగా ప్రత్యక్షాభిః ప్రపన్నః తనుభిః, ప్రత్యక్షాభిః తనుభిః, కంటికి ఒక ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ద్వారా కూడా భగవంతుడు తెలుసుకోవచ్చండి. మనము మన కోసము ఆయన ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే చక్షురేంద్రియం ద్వారా కావచ్చు, శ్రోత్రేంద్రియం ద్వారా కావచ్చు, మరి ఆ త్వగింద్రియం ద్వారా కావచ్చు, రసనేంద్రియం ద్వారా కావచ్చు, శ్రోత్రేంద్రియం ద్వారా కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యక్ష ప్రమాణములు. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియముల ద్వారా మన చేత గ్రహింపబడేటువంటి రూపాన్ని కూడా ధరించి మనల్ని కాపాడుతున్నాడు అని ఆ యొక్క కాళిదాసు భగవంతుని యొక్క సగుణ నిర్గుణ ఉభయాత్మకమైనటువంటి తత్వాన్ని అద్భుతంగా చెప్పాడు. యా సృష్టి స్రష్టురాద్య, మొట్టమొదటి ఆకాశం, తర్వాత వాయువు, తర్వాత అగ్ని, తర్వాత జలము, అందులో నుండి ఒక పూర్వం పరం పరస్సు ఉత్తరోత్తరస్య కారణం. మొదట పుట్టింది, తర్వాత పుట్టేదానికి కారణం అవుతుంది. ఆ విధంగా
ఈ సృష్టి అంతా పరమాత్మ నుంచే వచ్చింది. సృష్టి ఈ పరమాత్మ ఆ సృష్టి స్వరూపాన్ని ధరించి మనకందరికీ కళ్ళ ఎదుట కనిపిస్తున్నాడండి. కళ్ళ ఎక్కడో ఉన్నాడు కనిపించట్లేదని బాధపడతావేంటి? నీ కళ్ళ ఎదుట అత్యంత చతుర్భుతుడైనటువంటి జటాజూటుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మ కనిపించటం లేదా? చతుర్ముఖుడైనటువంటి పరమాత్మ కనిపించటం లేదా? ఆయన్ని ఆశ్రయించు, శరణు వేడు అని చెప్పి ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటిది హిరణ్య గర్భ తత్వము. ఒక్క సూక్తము, ఋగ్వేదంలో అనేక వేల రుక్కులు ఉన్నాయండి, మంత్రములు. ఆ రుక్కులు ఒక్క సూక్తమే 10 రుక్కులు ఇంత అద్భుతంగా అనేక కావ్యములకు, అనేక గ్రంథములకు, అనేక రచనలకు ఒక మంచి స్టఫ్ను అందించేటువంటిది, మ్యాటర్ని అందించేటువంటిది, విషయాన్ని అందించేటువంటిగా ఉంటే ఆ ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి వేలాది మంత్రములు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో చూడండి. ఆ ఇంద్రుని గురించి చెప్పారు. మరి ఆ ఇంద్రుని యొక్క ఉపాసన వల్ల మనము రయ్యమంతులమవుగాక అని చెప్పి చెప్పాం. అగ్నేనయ సుపథారాయే అస్మాన్ విశ్వాని దేవ వజనాని విద్వాన్ జుహోధ్యస్మజ్జుహురాణమేన భూయిష్ఠాంతే నమ ఉక్తిం విధేమ వయగ్గుశ్యామ పతయో రయీణాం. మాకందరికీ కూడా ఆ సంపదలు కావాలండి. ఎటువంటి సంపదలు? తరగని సంపదలు, తర్వాత ఉన్నత స్థితిని కలిగించేటువంటి సంపదలు. అటువంటి ఉన్నత స్థితిని కలిగించేటువంటి తరగనటువంటి ఎన్నటికీ ఎప్పటికీ ఏ విధంగానైనా తరగనటువంటివి, తరతరాలకి ఉండేటువంటివి, తరతరాలకి మనం అనుసరించి వచ్చేటువంటి సంపదలు ఏవయ్యా అంటే వేదములేనండి. అరే సామాన్యజూగుంషి సాహి శ్రీరమృత సతాం అని తన తత్వాన్ని గురించి తను చెప్పినంతగా ఇంకోళ్ళు చెప్పలేరు కనుక ఆ వేద మాతయే మనకి ఆ యొక్క తత్వాన్ని చెప్పింది. అటువంటి ఆ తత్వ పరంపరలో, ఆ మంత్ర పరంపరలో ఇవాళ 5వ రుక్కు, 5 రుక్కులైనాయి క్రితం దినం వరకు. ఇప్పుడు 6వ రుక్కు నుంచి మనం చెప్పుకుందాం. ఇందాక వారు చెప్పారు, అన్ని వేదములు కూడా దాదాపుగా ఒకే విషయాన్ని భంగ్యంతరంలో, అంటే అనేక విధాలు, ఒక రకంగా చెప్తే అర్థం కాకపోవచ్చు మనకి, కాబట్టి ఇంకో రకంగా ఈ విధంగా ఆ విధంగా చెప్పినట్టుగా చెప్పినాయి. సూర్య ఆత్మా జగతస్థుషశ్చ, తర్వాత పృథివీంద్యాముతే మాం, ఆ భూమిని, అంతరిక్షాన్ని మరి ధరిస్తున్నటువంటి వాడు ఆయనయ్య. ఆ సూర్యుడే ఈ జగత్తు మొత్తానికి కూడాను మధ్యలో ఉన్నాడు. ఇరుసులాగా, యాక్సిస్ అంటారు. ఇరుసు, బండి నడవాలంటే బండి ఇరుసు ఉండాలి, గట్టిగా ఉండాలి. ఇరుసు ఎంతకాలం గట్టిగా ఉంటుందో యాక్సిల్ అనేది అంటారు. మరి ఆ విధంగా భగవంతుడు, ఆ పరమాత్మ ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా ఇరుసుభూతంగా ఉండి తనే ధారణ చేస్తున్నాడు. అమృతమథనం చేసేటప్పుడు పర్వతం పడిపోతే వీళ్ళెవరికి చేతగాల పైకి లేపడానికి ఆ పరమాత్మ కూర్మావతారాన్ని ధరించి అంత బరువైనటువంటి దాన్ని తన వీపు మీద పెట్టుకుని అమృతోత్పాదన అయ్యే వరకు ఆయనే ధరించాట. అందుకనే ఒరుసుకుపోకుండా గట్టిగా ఉండాలని ఆ కూర్మము యొక్క పై భాగము, చర్మము అది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. మన కోసము అటువంటి ఆ స్థిరత్వాన్ని, దృఢత్వాన్ని పరమాత్మ ధరించాడు. కాబట్టి ఆయన ద్యావా పృథువులను రెండింటినీ కూడా క్రందసి అంటే మరి ఏడిపించాడు అని పైగా అనిపిస్తుంది, క్రందనం, రోదనం. కానీ అలా కాకుండా వాటి చేత ఆశ్చర్యకరంగా పరమాత్మను దర్శించేటట్టు చేశాడు అని ఈ మంత్రం మనకి వర్ణిస్తూ ఉన్నది. అంటే వాటిని సృష్టించి, మనం చిన్నపిల్లలను చూసి అబ్బా మా అమ్మ నాన్న ఎంత గొప్పవాడు, ఎంత లిగలవాడు, మా అమ్మ ఎంత రుచిగా నాకు అన్నం పెడుతుంది, మా నాన్నగారు ఎన్ని మంచి మాటలు చెప్తారు అని చిన్నపిల్లలు ఆశ్చర్యకరంగా తల్లిదండ్రులను చూసినట్లుగా ఆయన యొక్క సంతానం ఆయన చేత సృష్టింపబడినటువంటి ఈ ద్యావా పృథువులు రెండూ కూడా అభ్యయిక్షేత, ఆశ్చర్యకరంగా పరమాత్మని దర్శనం చేసినేట. మరి అంతకంటే ఎంతో తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళం మనం ఇంకెంత ఆశ్చర్యకరంగా పరమాత్మని దర్శించాలి. ఆ పరమాత్మ ఎంత గొప్పవాడో ఎలా తెలుసుకోవాలి కదా. ఈ విషయాన్ని మనకి అజ్ఞాపదేశంగా ఈ మంత్రం ఉపదేశిస్తూ ఉన్నది. యంక్రందసి అవసాతస్తభానే అభ్యయిక్షేతాం మనసారే జమానే యత్రాధిశూర ఉదితో వ్యేతి, అంటే మా యజుర్వేదంలో అలా ఉంది.
ఇందులో యత్రాధిశూర ఉదితో విభాతి స్వరభేదం క్షమ్యతాం ఏది అస్తి చేత్ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమా. ప్రజాపతి క్రందితవాన్ వేటిని ఈ యొక్క జావా పృథువులని అనమాట. రోదితవాన్ అనయోహో రోదితవాన్ క్రందితవాన్ నామ రోదితవాన్ అనయోహో ప్రజాపతి ఇది క్రందసి. వాటికి ఆ రెండింటికి కూడా క్రందసి అని పేరు. ప్రజాపతి వాటిని రోదనం అంటే ఆశ్చర్యకరంగా చూసేటట్టు, అబ్బా ఒక్కసారి మనకి అబ్బా ఎంత ఆశ్చర్యం, అద్భుతం అని మనకు ఒక్కసారి తెలియని విషయాన్ని, ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని చూసినప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా అనిపిస్తుందో అది ఇక్కడ రోదన శబ్దానికి అర్థము. అంతేకాకుండా తైత్రీయంలో కూడా చెప్పబడి ఉన్నది బ్రాహ్మణంలో, యదరోదీతు తదనయో రోదస్త్వం అని కూడా ఆ యొక్క మంత్రం మనకి వర్ణిస్తూ ఉన్నది. అంతేకాదండి, ఆశ్చర్యకరంగా చూడటమే కాదు, వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఆ పృథువికి సస్యోత్పాదన శక్తిని, ఆకాశమునకు ఆ జలధారణ జలాన్ని ధరించేటువంటి ఆకాశ సర్వస్య అవకాశ అంటే సర్వమునకు ఆధారభూతమైనటువంటిది ఆకాశం. పంచభూతములు కూడా ఆకాశంలో, మిగతా 4 భూతములు కూడా ఆకాశంలోనే ఉన్నాయి. మిగతా 4 భూతములు ఆకాశంలో ఉన్నాయి అంటే సృష్టి, అది ఆకాశ అవకాశ అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా ఆకాశం ఉంది. ఆకాశం అక్కడ ఉందనుకో, ఒక్కల ఎక్కడైతే ఖాళీ ప్రదేశం ఉంటుందో, శూన్య ప్రదేశం ఉంటుందో అది ఆకాశము. శూన్యం కదా అని అక్కడ ఏమీ లేదు, జీరో అనుకోకూడదండి. అది కూడా దానిలో కూడా అనేకమే శబ్దం అని చెప్తున్నారు. ఆకాశం యొక్క గుణం, ఆకాశం పదార్థమైతే పదార్థం యొక్క గుణము శబ్దము. ఆకాశం లేకపోతే శబ్దం పుట్టదు. అందుకనే చూడండి, నిశ్శబ్దంగా చేయటానికి సౌండ్లెస్ అని ఇంకేదో వరడు ఉంది, అలా కొన్ని చోట్ల చేస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా శబ్దమునకు కారణభూతమైనటువంటిది. శబ్దంలో నుంచే శబ్దం నాదం, శబ్దంలో నుంచే వాక్కు పుట్టిన, వాక్కులో నుంచే సృష్టి జరిగింది కనుక మరి అటువంటిది వాటికి క్రందసి అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే, అట్లాగనే ఇక్కడ రోదసి అని కూడా పేరుంది కదా. రోదసి అనేటువంటి పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే, వాటిని సృష్టించినటువంటి పరమాత్మ, మమ్మల్ని సృష్టించిన వాడు పరమాత్మ కదా అని అవి రెండూ కూడా ఆశ్చర్యకరంగా పరమాత్మని అద్భుతంగా చూశాయి కాబట్టి రోదసి అని క్రందసి అని దేవా పృథువులకు పేరు వచ్చింది. అంతేకాదండి, వాటిని రక్షిస్తున్నాడు పరమాత్మ. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా సస్యోత్పాదక శక్తి వివిధ లోహములను, మరి అనేకమైనటువంటి జలములను, అనేక పదార్థములను భూమి తన గర్భములో ధరించి మనకి అందిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి నీళ్లే కాదు, మరి మనకి ఆయిల్ కూడా వస్తూనే ఉంది కదా. ఇప్పుడు అది లేకపోతే చాలా ప్రపంచం అంతా ఎక్కడిదక్కడ ఆగిపోతుంది, స్తబ్దమైపోతుంది. డీజిల్, పెట్రోలు, వంట చేసుకోవడానికి గ్యాసు భూమిలో నుంచే వస్తున్నది. కార్లు నడపడానికి, ప్రయాణం చేయడానికి వాహనములకు ఇంధనం ఆ భూమిలో నుంచే వస్తున్నది. అట్లాగూ చూడండి, భూమి మనకి ఎన్నిటిని ఇస్తోందో ఆ భూమిలో అన్ని వస్తువులు తరగకుండా ఉండేటట్లుగా అటువంటి శక్తిని పరమాత్మ తన అనంత శక్తిలో నుంచి కొద్ది శక్తిని వాటిలోకి ప్రసరింప చేస్తున్నాడు. ఆ విధంగా రక్షిస్తున్నాడు. అవసా రక్షణేన హేతున లోకస్య రక్షణార్థం తస్తభానే ప్రజాపతినా సృష్టే లబ్ధస్థైర్యే. తస్తభానే ప్రజాపతి చేత సృష్టింపబడి అవి కూడా మంచి స్థిరంగా కూడా ఉండేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయట. తస్తభానే అటువంటి ఆ విధంగా సృష్టింపబడి చక్కగా మంచి, అంటే వాటికి ధైర్యం, అమ్మ మేము పడిపోతున్నాం ఎక్కడున్నాయో రోదసులో ఉన్నాయి, పడిపోతామేమో, మాకు ఆధారం ఏమిటి అని చెప్పి భయపడక్కర్లేకుండా వాటిలో స్థైర్య శక్తిని, అంటే అక్కడే ఉండగలిగేటువంటి శక్తిని కూడా, అవసరమైతే గోళాలు ఉన్నాయి కింద పడిపోవట్లా, కానీ కక్షలో తిరుగుతున్నాయి, కింద పడిపోకుండా ఉండేటువంటి శక్తి, తమ కక్షలో తిరిగేటువంటి శక్తి, ఈ రెండు కూడా పరమాత్మయే వాటికి ఇచ్చాడండి. లబ్ధ సృష్టే లబ్ధస్థైర్యే సత్యౌ యం ప్రజాపతిం అభ్యైక్షేతాం. ఎటువంటి ప్రజాపతిని మనసా బుద్ధ్యా అభ్యైక్షేతాం. ఆవయోహో మహత్వం అనేనా ఇది అభ్యపశ్యేతాం. మనకి ఈ గొప్పతనం మంది కాదు. మనం అనుకుంటుంటాం మానవుడు అంతా నాదే, అంతా నేను, లేకపోతే ఏమీ లేదండి. కాదు, మన గొప్పతనం కూడా ఆయన మనకి ఇచ్చింది. శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములు అన్నీ కూడా
ఆయన యొక్క లక్షణములే, స్వరూపములే, ఆయన యొక్క అంశలే కనుక అవి మొట్టమొదట అందరికంటే ముందు ఈ ద్యావా పృథువులు రెండు కూడా నన్ను గుర్తించాయట. ఆ విధంగా ఆశ్చర్యకరంగా చూశాయట. అంటే ఆయన్ని ఆరాధనాభావంతో మత్తస్త్వముత్కృష్ట త్వత్తోహం అపకృష్ట, మరి నాకు శరణ్యం నీవే స్వామి పరమాత్మ అని చెప్పని మరి అనన్య శరణాగతి రూపంలో భక్తిగా, దాన్ని భక్తి అంటాం, ఉపాసన అంటాం, అనేక రకాలుగా ఉపాసన అనేక రకాలుగా ఉంటుంది. దేహ దృష్టితో, జీవ దృష్టితో, ఆత్మ దృష్టితో, ఈ విధంగా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా అభ్యైక్షేత, ఈ క్షేతం కాదండి, ఈక్ష దర్శనే చూసా, ఏదో మామూలుగా చూసా మనం కూడా చూసా, అట్లా కాదు. అభి చెప్పాడు అంటే అభ్యైక్షేతాం అభ్యపశ్యేతాం, అద్భుతంగా అద్భుతంగా చూసినాయి. ఎలా చూసినాయంటే చెప్పగా, ధ్రువుడికి ఆ యొక్క శ్రీమన్నారాయణమూర్తి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ధ్రువుడు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా పరమాత్మను చూశాడో, ఆ ప్రహ్లాదుడికి నృసింహమూర్తి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి దర్శనమో అది. అందుకని అద్భుత అవతారం, అద్భుతమైన అవతారం అంటారు. కాబట్టి ఆ విధంగా చూశాడు. అందుకని ఆ ధ్రువుడు తనలో ఉపాసన చేస్తున్నాడు, కళ్ళు మూసుకుని హృదయంలో హృదయ పుండరీక మధ్యగతుడైనటువంటి శ్రీమాన్ మహావిష్ణువుని ఆయన దర్శనం ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే తపస్సుకి మొత్తం లోకాలన్నీ మాడిపోతుంటే వీళ్ళంతా వీళ్ళు ఆయనతో మొరపెట్టుకున్నారు, అయ్యా వాడు మేము ఉండలేకపోతున్నాం, సరే ఆయన అనుగ్రహిద్దామని చెప్పని ఈ లోకాలను రక్షించడం కాబట్టి ఈ ధ్రువుడిని అనుగ్రహిద్దామని వచ్చాడు. వచ్చి ఎదుర్కొన్నా నుంచున్నాడు ఆయన పరమాత్మ. చాలాసేపు వెయిట్ చేశాడు. ధ్రువుడు కళ్ళు తెరిచి చూస్తాడేమో, వాడికి ఆ వరం కనుక ఇస్తే వాడు వెళ్ళిపోతాడు, ఆ తపస్సు ఆగిపోతుంది, ఆ పాట ఈ వేడంతా తగ్గుతుంది, లోకాలు సుభిక్షంగా ఉంటాయి. చూడండి ఎంత కష్టమో పరమాత్మకి. సరే వీడేమో చూడట్లేదు, ఆత్మానందంలో మునిగిపోయినాడు, ఎదుర్కొన్నామని పరమాత్మను కూడా గుర్తించలేదు. వీడు ఎందుకు వచ్చాడు, మనం ఏం కోరుతున్నాం, పరమాత్మ ఎంత ఇస్తాడో చూడండి. ఇతను తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోవాలి, కూర్చోలేకపోయినాడు సబతి తల్లి నిషేధించటం వల్ల. కాబట్టి తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోవాలి అనేటువంటి దృష్టితో తపస్సు చేయడానికి వస్తే పరమాత్మ ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి స్థితినిచ్చాడు. పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం అంత గొప్పది అని వేదమంత్రం, మూలమైన వేదమంత్రం ఈ విధంగా మనకి వర్ణిస్తూ ఉన్నది. భాగవతాది పురాణములు అర్థమయ్యేటట్టుగా కొన్ని చరిత్రల కథల రూపంలో వర్ణిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. అప్పుడు వీడు లాభం లేదు, ఎంతసేపు నుంచోవాలి లేదు అని పరమాత్మ తన లోపల, ఆయన లోపల వెలుగొందుతున్న రూపాన్ని ఉపసంహరించేటప్పటికీ ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. పూర్తిగా ఏసీలో ఉన్నవాడు మండుటెండలోకి వస్తే ఎలా ఉంటాడు అట్లా అయిపోయింది ధ్రువుడికి. వెంటనే ఏమైందని కళ్ళు తెరిస్తే ఎదురుగా పరమాత్మ. అప్పుడు అప్రయత్నం, వాడికి ఏం మాటలు రాలా, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. సరే లోపల కనిపించలేదు, బయట కనిపించాడు కదా అని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. కానీ క్రియాకలాపం జరగాలి. విష్ణువు వాడికి వరం ఇవ్వాలి, వెళ్ళిపోవాలి, సృష్టి క్రమం జరగాలి. మాట రావట్లా. సరే ఎదురకుండా కనిపించినా వాడికి తెలివి వచ్చినా మాట రావట్లేదు, అలాగే ఉన్నాడు. ఇంకా అందుకోసం తన యొక్క శంఖం, జ్ఞాన స్వరూపమైన శంఖంతో ఆ ధ్రువుడి యొక్క కపోలాన్ని స్పృశించాడు. అప్పుడు జ్ఞానస్వరూపం, ఆ శంఖం జ్ఞానం ఒక అంశపరం వాళ్ళలో ప్రవేశించి యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వధామ్నా అన్యాంశ్చ హస్తచరణ శ్రవణ త్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తస్మై. అయ్యా లోపల ప్రవేశించి అప్పటికి జ్ఞాన మొత్తం పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కలిగింది అంటే సమస్తము లభించినట్లే. అంతకుముందు 0 అయినా ఇప్పుడు ఇన్ఫినిట్ అయిపోతాడు. అందుకని ఆయన ఎంత అద్భుతంగా వర్ణించాడో చూడండి. లోపల బయట ఉన్నవాడివి నీవే కదయ్యా. యహ అంతఃప్రవేశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం, నా నోరు పెగలటం లేదు, మా వాక్కు నిద్రపోయింది, నిద్రాణం అయిపోయింది, మరుగున పడిపోయింది, అటువంటి వాక్కుని తట్టి లేపావు నువ్వు. పరాపసింది మధ్యమ వైఖరి రూపంలో పరావాక్కు నిద్రాణమై ఉంటుంది, ఎక్కడో లోపల సుషుమ్న, ఎక్కడో లోపల ఉంటుంది, మూలాధారంలోనో ఎక్కడో అక్కడ ఉంటుంది. అది పైకి రావాలి, పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కావాలి. కాబట్టి అంత అద్భుతంగా ఆ పరమాత్మ ఆయన అనుగ్రహించాడు. ఆనాడు ధ్రువుడు విష్ణు దర్శనమైతే విష్ణుమూర్తిని ఎలా అయితే ఎంత అందులో ఏముంది ఆశ్చర్యం. ఆశ్చర్యం అంటే ఆశ్చర్యం, భక్తి ఉంది,
శరణు వేట్టం ఉంది, శ్రద్ధ ఉన్నది, ఉపాసన ఉన్నది, ఆనందం ఉన్నది, ఆత్మానం ఉన్నది. ఇవన్నీ కలగలిపినటువంటి యొక్క దృష్టి అన్నమాట. అభ్యైక్షేతాం అంటే అది దాని యొక్క అర్థం. అది అంత గొప్పగా స్వామి యొక్క అనుభవం, స్వామి యొక్క అనుగ్రహం అంత గొప్పగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు ఉదాహరణగా ఈ జావా పృథువులు ఆ పరమాత్మను ఆ విధంగా దర్శనం. అంతేకాదు రేజమానే ఇప్పటికీ ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ పరమాత్మని ఆ విధంగా దర్శనం చేయటం చేత పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని, ఆయన శక్తిని పొంది ఇప్పటికీ సృష్టి అంతకాలం వరకు కూడా అవి ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి, దీప్యమానవు. కాబట్టి ఎత్రాధిశూర ఉదితౌ వ్యేతి ఉదిత విభాతి. సరే, కస్మై అక్కడ యస్మిన్ ఆధారభూతే ప్రజాపతౌ సూరః సూర్యః ఉదితి ఉదయం ప్రాప్తః సన్నో విభాసతే విభాతి ప్రకాశతే. సూర్యుడు పుట్టాడు. ఎక్కడ పుట్టాడు? సూర్యుడు పుట్టడానికి ఆధారం. ఇప్పుడు మన వస్తువు ఒకటి ఆ బల్ల మీద ఉంచాం, లేకపోతే ఇక్కడ గట్టు మీద ఉంచాం. అది ఉంచడానికి ఒక ఆధారభూతం, అధిష్టానం ఉండాలి కదా. కాబట్టి సర్వ జగత్తుకు, సర్వ సృష్టికి, మనందరికీ, సర్వ సృష్టి కంటే ఎక్కడో ఉందని కాదు, మనందరం కూడా అదే. మనందరికీ ఆధారం ఆయనేనండి. కాబట్టి యస్మిన్ ఆధారభూతే ప్రజాపతవు పరమాత్మని సూర్య ఉదిత, సూర్యుడు పుట్టాడు. సూర్యుడు పుట్టి ఆయన చక్కగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు. సూర్యుడు పుట్టిన తర్వాత ఆయనకు ఒక డ్యూటీ ఇచ్చారు. అహస్కర దివాకర భాస్కర ప్రభాకర, లోకాన్ని వెలుగునందించు నీవు అని చెప్పి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు పరమాత్మ. అందుకనే భేషాస్మాద్వాతః పవతే భేషోదేత సూర్య భేషాస్మాదగ్నిశ్చేంద్రశ్చ మృత్యుర్ధావతి పంచమయతి ఉపనిషత్తు వర్ణిస్తూ ఉన్నది. పరమాత్మ ఆజ్ఞను అనుసరించే అవన్నీ మనకంటే ఎన్నో రెట్లు గొప్పవి. అవన్నీ పరమాత్మ ఆజ్ఞని శిరసావహించి ఆచరిస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఆచరించకూడదు? మనం ఆచరించాలి. ఆచరించడం వల్ల నుంచే వాటికి అంత ఉత్తమ స్థితి కలిగింది. కాబట్టి ఆ పరమాత్మ ఆజ్ఞని అంటే వేదాన్ని సేవించడం వల్ల, వేదాన్ని ఉపాసన చేయటం వల్ల, వేద ధర్మాన్ని ఆచరించడం వల్ల మనకి కూడా సూర్య చంద్రాదుల వలె అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటి స్థితి లభిస్తుంది. వేద ప్రతిపాద్యుడైనటువంటి పరమాత్మను ఉపాసన చేయటం వల్ల ధ్రువుడికి వల్లే ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థితి కలుగుతుంది. అది ఈ మంత్రముల యొక్క తాత్పర్యము. ఉదయం ప్రాప్తస్సన్నో విభాసతే ప్రకాశతే. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడండి? ఎందులో పుట్టాడు? చక్షు సర్వమునుగా ఆధారభూతం ఆయనే కనుక ఆ విరాట్ పురుషుడు ఎవరైతే ఉన్నారో మనకు అర్థం కావటం కోసం ఆయనకు ఒక కాళ్ళు, చేతులు, కన్ను, ముక్కు అని మనకు అర్థం కావటం కోసం చెప్పారు. కాబట్టి ఆ విరాట్ పురుషుని యొక్క చక్షువుల నుండి సూర్యుడు ఉద్భవించాట. చక్షు అంటే తేజస్సునకు, తేజ అనే పదార్థమునకు ఇంద్రియం చక్షురింద్రియం. చక్షుస్సులో తేజస్సు ఉంటుంది. రూపమునకు కారణము, ప్రకాశమునకు కారణము చక్షుస్సు. ఇంగ్లీషు సిద్ధాంతం కూడా ఒక వస్తువు మనకి కనిపించింది అంటే మన కంటిలో నుంచి ఒక తేజపుంజం ఆ వస్తువు మీద ప్రసరించి మళ్ళీ ఆ తేజపుంజం కంటిలోకి వస్తుంది. అప్పుడే మనం అక్కడ వస్తువు ఉంది, కుర్చీ ఉంది, మైకు ఉంది, బల్ల ఉంది, చెట్టు ఉంది అని గ్రహించగలుగుతాము. దాన్నే సన్నికర్ష అంటారు. ఆత్మ మనసా, న్యాయశాస్త్రం వర్ణిస్తుంది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఎలా పనిచేస్తుంది. ఆత్మ మనసా సంయుజ్యతే మన ఇంద్రియేణ ఇంద్రియవర్ధేన తతః ప్రత్యక్షం. ఇక్కడ ఎదుర్కొన్నా ఉంది, నేను చూడలా అంటే కన్ను తెరుచుకునే ఉంది, వేరే ఆలోచిస్తున్నా. ఆ కన్నులోంచి తేజపుంజం అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి రాలా. అక్కడ హుండీ ఉందా ఏమో నాకు తెలియదండి, నేను చూడలేదండి అంటాం. కాబట్టి ఆ తేజస్సు కారణం, ఆ సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు, పరమాత్మ యొక్క చక్షుస్సు తేజస్సునికి ఆధారభూతమైనటువంటి తేజ ఇంద్రియం, తేజ పదార్థములకు ఇంద్రియభూతమైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క చక్షుస్సు అంటే అది కూడా తేజస్సు రూపమే. అందులో నుంచి పుట్టాడు గనుక సూర్యుడు 24 గంటలు కూడా తను ప్రకాశిస్తూ లోకానికి ప్రకాశాన్ని ఇస్తున్నాడయ్యా. కాబట్టి ఒక్క అక్షరం ఎంతో గొప్ప అర్థం కలిగినటువంటిది. ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు. భక్తి దృష్ట్యా చూసినట్లయితే వేదంలోని ప్రతి అక్షరము కూడా ఒక్కొక్క అక్షరము ఒక్కొక్క మహిమాన్వితమైనటువంటి మంత్రమయమైనటువంటి విష్ణునామముతో సమానం. వేదాక్షరాన్ని యావంతి పఠిత, విష్ణు ధర్మోత్తర పురాణం చెప్తూ ఉన్నది, వేదాక్షరాన్ని యావంతి పఠితాని ద్విజాతిభి తావంతి హరినామాన్ని కీర్తితాని నసంశయ. సంశయం పెట్టుకోవద్దురా పిచ్చివాళ్ళ, కుశంకలు చేయవద్దు. సాక్షాత్ ఇక్కడ
ఆ వేదం మాకు తెలియదు కదా, లేదో భజన అంటే రామ రామ రామకృష్ణ అంటే మేము వస్తామండి, అంతకంటే గొప్ప అవే జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. వేదాక్షరాన్ని యావంత్ మనకి పఠనం రాదు కదా, వినండి, రెండు సమానమే. ఇప్పుడు ఒక ఆయన అబ్బాయి ఈ పని చేయరా అన్నాడు, వాడు వెళ్ళి ఆ పని చేశాడు. ఏమంటే భోజనానికి రండి అన్నాం మనం, శబ్దం అది విన్నాం, వినటం వల్ల వెళ్ళాం, భోజనం చేసాం, కడుపు నిండింది కదా. కాబట్టి శబ్ద శ్రవణం చేత కూడా మన ప్రయోజనం సిద్ధిస్తూనే ఉన్నది కదా. కాబట్టి శ్రవణం అన్నింటిలోకి మహత్తరమైంది. కాబట్టి భగవదుపాసన సాధనములలో శ్రవణం మొట్టమొదటిది. కాబట్టి ఈ ఘనపాఠం, సంపూర్ణ ఋగ్వేద ఘనపాఠం, ఘనపారాయణ చెప్పి అందరినీ వినండియ్యా, ఈ మార్గంలో మీరు వేదాన్ని ఉపాసన చేయొచ్చు అని చెప్పి అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని భాగ్యనగర పురోహిత సంఘం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు. ఇది మహదవకాశం అన్నమాట, అరుదుగా లభించేటువంటి అవకాశం. కాబట్టి తస్మై దేవాయ హవిష, ఆయన్ని విడిచి ఇంకెవరిని మనం ఉపాసన చేస్తాం? చెయ్యగలమా? చెయ్య బుద్ధి అవుతుందా? ఆయన్ని విడిచి మిగతా వాళ్ళు అంటే తేలిగ్గా ఆయన్ని మటుకు తేలిగ్గా చేయట్లేదా? మనస్సులో తలుచుకుంటే రాడా? కాబట్టి ఆ విధంగా మరి ఆయన ఉపాసన చేయటమే మన కర్తవ్యము అని కూడా ఈ 6వ మంత్రం మనకి బోధిస్తూ ఉన్నది. ఇక 7వ మంత్రం తీసుకున్నట్లయితే, ఆపో హయద్బృహతీర్ విశ్వమాయన్ గర్భం దధానా జనయంతిరగ్నిం తతో దేవానాం సమవర్తతాసురేకః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమా. అసలు అంటే నాకు అంతకుముందు స్థూలంగా ఏదో మామూలుగా అట్లా అర్థం తెలుసుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తుంటే దీనికోసం కొద్దిగా దాన్ని మళ్ళీ పునః పరిశీలన చేస్తే, కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ, మామూలుగా వ్యవహారంలో మాట్లాడుకుంటే కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ, కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ, కస్మై ఎవరిని పూజించాలి? వాణ్ణే పూజించాలి, ఎవరిని పూజించాలో వాణ్ణే పూజించాలి అని చెప్పి మరి అలాగూ మనం, ఎందుకంటే ఆ సత్యనారాయణ వృత్తంలో 2వ కథలో చెప్తాడు, ఆయనకి బ్రాహ్మణోత దరిద్రోహం భిక్షార్థం వే భ్రమే మహీం ఉపాయం యత్ జానాసి కృపయా కథయ భోహో అనే శ్లోకం ఉన్నది. ఆయన బ్రాహ్మణోత్తముడు, బాగా చదువుకున్నాడు, దరిద్రంతో బాధపడుతున్నాడు. ఆయనకు వృద్ధ బ్రాహ్మణుడి రూపంలో పరమాత్మ కనిపించాడు, ఆయన శరణు వేడాడు. ఎవరిని శరణు వేడాలో వారినే మరి ఆయన విష్ణుమూర్తి కాదు కదా, అంటే అలా కనిపించలేదు కదా, ఆయనకి తెలియదు కదా, అట్లా అక్కర్లేదు మనకి. అందుకనే నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా తెలుసుకునేటువంటి అనేక ఉపాయములు మన శాస్త్రములు, వేదములు చెప్పినాయి. పెద్దలని భగవంతుడితో సమానంగా మనం పూజించాలి, గౌరవించాలి. నిత్యం వృద్ధోపసేవన అభివాదన శీలస్య నిత్యం వృద్ధోపసేవన చత్వారి తస్య వర్ధంతే ఆయుర్విద్యా యశోబలం. పెద్దలను సేవిస్తే, పెద్దలను గౌరవిస్తే ఏం లభిస్తుందండి? 4 రకాల ఫలితాలు. నువ్వు ఒక్క సేవ చేసావు, 4 ఫలితాలు వస్తాయండి. ఆయుహు విద్య యశ బలం. అందుకని ఆ వృద్ధుడు ఈయన ఏం చదువుకున్నాడో గడ్డాలు మాత్రం తెలిసినాయి, ఏమో ఇట్లాంటి పిచ్చి సందేహాలు పెట్టుకో. అందుకనే మనకి ఎక్కడ ఉపదేశం చేసినా న సంశయ న సందేహ అని కూడా పెద్దలు ఆ శ్లోకాల్లో, మంత్రాల్లో ఉపదేశిస్తూ ఉంటారు. సంశయం మన స్వభావము, సంశయాలు పెట్టుకోకండి, పరమాత్మని సేవించండి. ఆ విధంగా ఆయన ఎవరిని శరణు వేడాలో ఆ సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణమూర్తిని శరణు వేడాడు. సరే, ఆయన తరించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఉపాయం చెప్పాడు. సత్యనారాయణ విష్ణు వంచతార్థ ఫలప్రద తస్యత్వం పూజనం విప్ర పురుష్వ వ్రతం. అద్భుతమైన ఉపాయం. శరణు భగవంతుడిని శరణు వేడితే అంతకంటే కావాల్సిందే ఉంది. అత్యంత కోపిష్ఠి అయినటువంటి దూర్వాస మహర్షి 10,000 మంది శిష్యులతో మిట్ట మధ్యాహ్నం చెప్పా పెట్టకుండా అడవిలో ధర్మరాజు ఉన్నాడు, అరణ్యవాసం చేస్తుంటే వచ్చేశాడు. గృహస్థ ధర్మం ఏమిటంటే, అయ్యా వంటలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి, వడిగట్టుకోండి అని చెప్పాలి. లోపలికి వెళ్ళి మావిడిని కనుక్కొస్తానండి, ఇవాళ కాదు సండే సెలవండి, అప్పుడు వద్దురు కాదు, చిట్టాడు అది మనసు. ఈయనన్నాడు ధర్మరాజు వాకిట్లో కూర్చున్నవాడు కాస్త, అయ్యయ్యా మహానుభావులు దయచేశారు, మా అదృష్టం పండింది, దయచేయండి. ఇప్పుడు నదీ తీరానికి వెళ్ళి మాధ్యానికి సంధ్యావందనం చేసుకుని వస్తానయ్యా అన్నాడు. మేము కూడా తిరిగి 10 రోజులైంది, అడవిలో నువ్వు ఎక్కడున్నావా అని వెతుక్కుంటూ వస్తున్నావు, 10 రోజులు అభోజనంగా ఉన్నావు, మంచివాడివి నువ్వు, తగినవాడివి నువ్వు. ధర్మరాజు ఆతిథ్యానికి సుప్రసిద్ధుడు, మా కడుపులు మాడిపోతున్నాయి, కడుపులో ఎలకలు పరిగెత్తుతున్నాయి, ఎదుగో మాధ్యానికి సంధ్యావందనం అట్లా చేసుకుని ఇట్లా వచ్చేస్తాం. సరే, మీకు ఆ విషయం అంతా తెలుసు. లోపలికి వెళ్ళి చెప్తే, సరేనైనా అక్షయ పాత్ర ఇచ్చాం, దాన్ని కడిగి పెట్టేశాం, సూర్యుడు ఇచ్చేటప్పుడే చెప్పాడు, ఒక రోజు కడిగేస్తే మాత్రం ఆ రోజు కాదు మర్నాడు తప్ప ఒక్క మెతుకు కూడా రాలేదని చెప్పాడు, మీకే చెప్పాడు కదా, ఇది మర్చిపోయి ఇట్లా చేశారేమిటి?
లేదే అనేశాను, మరి స్లిప్ ఆఫ్ టంగ్ జారిపోయింది. అందులో ఆయన దూర్వాస మహర్షి ఏం చేద్దాం దిక్కు లేని వాడికి దేవుడే దిక్కు. ఆయన ప్రార్థించింది, ఆయన వచ్చి పరీక్ష పెట్టాడు. ఇంకా అంటే కష్టంలో ఉన్నప్పుడు పరమాత్మని అందరూ పిలుస్తారు, అట్లాగే పిలిచిందేమో. అసలు నిజంగా హృదయంలో సంపూర్ణ విశ్వాసం, భక్తి, శ్రద్ధ తన మీద ఉన్నాయా లేవా అని కనుక్కోవడానికి పరమాత్మ, చెల్లి అపోసన పడుతున్నాను, ప్రణాహుతులు వేసుకోబోతున్నాను అంటే భోజనం మొదటి ముద్ద నోట్లో పెట్టుకోబోతున్నాను, నువ్వు పిలిచావు, ఎట్లా ఉన్నావు, అందులో నువ్వు పిలిచావు కదా అని వెంటనే వచ్చేసాను. నాకు చచ్చ ఆకలేస్తోంది, పొద్దున్న టిఫిన్ కూడా చేయలేదు, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏమన్నా ఉంటే పట్టు, తర్వాత మన సమస్య గురించి చర్చింది. ఆవిడ ఏం తట్టుకుంటుందండి, ఏమీ లేదండి. కాదు ఆవిడ చెప్పింది ఈ విషయం అంతా. ఒక్కసారి గనక అంతకుముందు 100 మందికి కాదు, 1000 మందికి కాదు, 10,000 మందికి కావాలన్నా పంచభక్ష పరమాన్నాలని అక్షయ పాత్ర ఇస్తుంది. ఒక్కసారి తోమి పెట్టేసేస్తే, బోర్లిచ్చేస్తే మర్నాడు సూర్యోదయం అయితే గానీ ఇవ్వదు. కృష్ణ నిజమే గాని ఏదో తోమేమనుకో, ఆడవాళ్ళు ఏదో ఆలోచిస్తూ కూడా ఒక్కొక్కసారి పనులు చేస్తుంటారు, అందులో ఏమన్నా ఒక మెతుకు అరమెతుకో ఏమన్నా ముక్కగానే ఉందేమో తీసుకురా పెట్టు అన్నాడు. మెతుకు తింటే కడుపు నిండుతుందా ఆకలిస్తున్న వాడికి? ఆయన అడగటం ఏమిటి అంటే కష్టంలో ఉన్నటువంటి వాడికి ఆలోచన సరిగ్గా రాదు. సరే చూస్తారని వెళ్ళింది, ఏమీ లేదు. కానీ పరమాత్మయే ఒక బలుసాక్ అనేటువంటిది సృష్టించాడు. నీ సంకల్పం ఉండి శరణాగతి వేడితే ఆయనే మన చేత అన్నీ చేయించి, కర్మ చేయించి దానికి ఫలితం ఇస్తాడంటానికి ఈ ఉదాహరణ, ఇది అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణ. ఆయనే బలుసాకు సృష్టించాడు. అనయా ఏం లేదండి, ఒక్క ఆకు మొక్క దొరికిందని ఆవిడ ఉచితానుత్వాలు తెలియదు, తీసుకొచ్చి ఆయన చేతిలో పెట్టింది, అరచేతిలో పెట్టి తృప్తోస్మి అన్నాడు. విశ్వస్వరూపుడు, విశ్వం విష్ణుమయం. కాబట్టి ఆ విశ్వస్వరూపుడైనటువంటి విష్ణువు తృప్తి అయితే సర్వ జీవులు తృప్తి అవుతారు. అక్కడ ఆయనకి మునిగాడు. అద్భుతమైన వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు, తలంట్లు పోశారు, కొత్త బట్టలు పెట్టారు, పంచభక్ష పరవాణాలు పెట్టారు. బ్రాహ్మణో భోజన ప్రియ, పెట్టినవన్నీ తినేస్తున్నాడు. పైకి వచ్చాడు. ఆయన శిష్యులు అందరూ కూడా ఏమిట్రా అంటే ఏమిట్రా, ఇదేమో నిజమో కాదా అని మళ్ళీ మునిగారు. మళ్ళీ అదే అనుభవం. ఇక ఎంతసేపు మునుగుతారు, మళ్ళీ ధర్మరాజు ఆలస్యం అవుతుందేమో అని పోదాం రాని బయటకని గబగబా సంధ్యావందనం చేసుకుని, కడుపులో ఏమో ఆయాసం పెరుగుతూ ఉంది, భుక్తాయాసం. ఇంకా అక్కడికి వెళ్తే ధర్మరాజు ఏం పెడతాడు, మళ్ళీ ఆయన ఆతిథ్యంలో చాలా గొప్పవాడు, అవన్నీ తినాలి మాటిచ్చాము, తినకపోతే తింటే ఏమో కక్కులు వస్తాయేమో, అసలు ఇప్పటికే వేలు పెడితే అందేటట్టుగా ఉంది, గొంతులో వేలు పెడితే అందేటట్టుగా తిన్నామని అంటుంటారు. అలా ఉన్నది, వెళ్ళొద్దు, మనం ఇటు నుంచి అటే వెళ్ళిపోదాం, ధర్మరాజు ఆశ్రమానికి వెళ్ళొద్దు అనుకున్నారు. ఈ లోపల ఆలస్యం అవుతోందని భీముడిని పంపించాడు, అయ్యా వాళ్ళని తీసుకురాని. భీముడు వస్తూ చూశారు, వామ్మో, అందులో భీముడు అందరినీ కలిపి కట్టకట్ట లాక్కెళ్ళిపోతాడు, బలవంతాన్ని నోరు తెరిచేనా నోట్లో కుక్కుతాడు. అందుకని ఆయన వచ్చేలోపు మనం పారిపోవాలనుకున్నారు, పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయారు. అంటే తన భక్తుడిని పరీక్షించటానికి ఆయన మహర్షి కావచ్చు, ఆ దూర్వాస మహర్షికి అంబరీషుడి విషయంలో కూడా ఆయన పరమాత్మ. అంటే దూర్వాసుడు ఆ సత్య భక్త పరాధీనత్వాన్ని, భక్తానుగ్రహ దీన్ని, ఆ విషయాన్ని చెప్పడం కోసం ఆ మహర్షులు కాదు, దేవనులు కాదు, అందరూ కలిసి నాటకాలు ఆడుతుంటారు మనకి చెప్పడం కోసం అన్నమాట. ఆ విధంగా మరి అటువంటి వాడు పరమాత్మ. కాబట్టి ఆపోహయద్బృహతీర్ విశ్వమాయన్ గర్భందభానా జనయంతీరగ్నిం. నీళ్లు పోస్తే నిప్పు ఆరిపోతుంది, కానీ నిప్పు నీళ్లలోంచి పుడుతుంది. బడబాగ్ని, కరెంట్ అంతా కూడా నీళ్లలోంచే కదండి తీసుకునేది. కాబట్టి గర్భం దధానాహ అగ్నిం జనయంతి. అది మామూలుగా ఊరికే చెప్పాను, మంత్రం విద్యారణ్య భాష్యానుసారంగా చెప్పుకుందాం. బృహతి బృహత్య మహత్య, ఇవన్నీ ఆపహ అన్నమాట. నీళ్లు సర్వం అంటే జలం. ఆపో నారాయతి ప్రాక్త ఆపో వై నరసూనవ తేషు శేతే ఇది అయనం. అత నారాయణ, నీళ్ల మీద ఉన్నవాడు, నీళ్ల మీద ఉంటామంటే ఆయనకి ఎక్కడ చోటు దొరకలేదా, లేకపోతే మన హోటల్లో రూమ్ దొరకలేదా పడుకోవటానికి? కాదు. సర్వవ్యాపకమైనవి జలములు. ఆ సర్వవ్యాపకమైనటువంటి జలములకి అధిష్టానంగా, అధిపతిగా, సృష్టికర్తగా, పోషణగా చెప్పడం కోసం వాటి మీద పడుకున్నాడు. అందువల్ల ఉపలక్షణ మీద అంటే ఆపహ అంటే అగ్నియుపలక్షితం స్వవియదాది భూత జాతం. అగ్ని అనే ఉపలక్షణ మర్యాదయా పంచభూతములన్నీ కూడాను అన్నమాట. అవన్నీ కూడా ఆయన
ఈ ఈ యొక్క జలములే సృష్టిస్తున్నాయి. అంటే జల రూపంలో సర్వవ్యాపకమైనటువంటి పరమాత్మ తత్వమే ఈ పంచభూతాత్మకమైన ప్రకృతిని సృజిస్తూ ఉన్నది అని అర్థం అనమాట. ఆయన ఆ జల రూపంలో వ్యాపించి ఉన్నాడు అని అనేక భంగిమల ద్వారా భంగ్యంతరంలో పరమాత్మ తత్వాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు. జల రూపంలో ఆవరించి ఉన్నాడు, జలంలోంచి అన్నిటినీ సృష్టిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. అత సర్వం వేదాది భూత జాతం జనయంతి జనయంత్య అంటే ఈ నీళ్లు సమస్త పదార్థములను కూడా మనకి సృష్టి చేస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అంటే తస్మాదాత్మన ఆకాశ సంభూత ఆకాశాద్ వాయో వాయోరగ్ని అగ్నేరాప అభ్య పృథివీ అన్నాడు కదా, అభ్య పృథివీ అన్నాడు కదా. కాబట్టి పృథువ్యాధులు అన్నింటినీ కూడా ఈ నీళ్లే సృజిస్తూ ఉన్నాయి. ఒక పృథువ్యాధులనే కాదండి, మిగతా భూతములను కూడా అని చెప్పి ఇక్కడ సర్వం వేదాది భూత జాతం అన్నాడు. కాబట్టి అటువంటివి ఎవరు? ఆపహ ఆపో ఆప ఏవా. అంతేకాదు అవి ఏంటంటే ఎలా ఉన్నాయంటే గర్భం దభానాః హిరణ్మయాండస్య గర్భభూతం ప్రజాపతిం దభానాః ధారయంతః. మొట్టమొదటి మంత్రం ఏం చెప్తోంది మనకి? హిరణ్మయుడు ఆయన అండస్వరూపంలో ఉన్నాడు, ఆయనలో ప్రపంచమంతా ఉంది. ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా ఆయనే వ్యాపించి ఉన్నాడు అని మొదటి చెప్పిన ఆధారాధేయ భావం. అంటే రెండు ఆయనే, నువ్వు ఆయనే, నేను ఆయనే, నింగి ఆయనే, నేల ఆయనే అనేటువంటి పరమ తత్వాన్ని మనకి ఇంత అద్భుతంగా వర్ణిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి హిరణ్మయాండస్య గర్భభూతం ప్రజాపతిం దభానాః ధారయంతః. అదే మనకి ఒక పిక్చర్ లో ఒక రూపంలో సినిమా టీవీ బొమ్మలా కనిపించాలంటే అదిగో ఆ క్షీరసాగరం మీద ఆ యొక్క శేష శయనుడై ఆ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి శయనించున్నాడు కదా. ఈ జలములన్నీ కూడా ఆయన్నే ధరించి ఉన్నాయి కదా. ప్రజాపతిని ధారయంత్యః. ఈ హిరణ్మయ అండస్య గర్భభూతం, ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా ప్రాణం గుండెకాయ ఆయన లోపల ఉన్నవాడు. ఆయన విశ్వమాయన్ను ఆయన ఎట్లా ఉన్నాడు? అక్కడున్న నీళ్ళల్లో ఎక్కడ ఉంటాడంటే పాల సముద్రం ఎక్కడో ఉంటుందండి, అక్కడికి వెళ్ళి చూడాలండి, అక్కడ ఉంటాడండి. కదయా సర్వం జగత్తు వ్యాప్నువన్ను తత్ర స్థిత. అక్కడ ఉన్నాడు అంటే లైట్ ఇక్కడ ఉంది, స్విచ్ చేస్తే ఇక్కడ లైట్ వెలిగింది అంటే ఇక్కడ మాత్రమే కరెంట్ ఉంది కాదండి. ఎక్కడో కరెంటు ఎక్కడైతే ఆ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లోంచి కరెంటు ఉత్పన్నమైందో అక్కడి నుంచి మన ఊళ్ళో ఎలక్ట్రిక్ సబ్స్టేషన్ ఉంటే అక్కడికి వచ్చింది, అక్కడి నుంచి మన దగ్గర మన వీధిలోని ట్రాన్స్ఫార్మర్ దాకా వచ్చింది, అక్కడి నుంచి మనలోని ఆ కరెంటు పోల్ నుంచి ఆ యొక్క కరెంటు తీగ ద్వారా మన ఇంట్లోకి వచ్చింది. ఇంట్లో నుంచి అన్ని తీగల రూపంలో మనం కరెంట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కనుక సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది. ఇక్కడ లైట్ ఉందంటే ఇక్కడ కరెంటు కనిపిస్తోందంటే ఈ కరెంట్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ మాత్రమే కాదు, సర్వత్ర. అట్లా పరమాత్మ సర్వం జగత్తు వ్యాప్ను దృశ్యమానః ఏకత్ర పరంతు విద్యమానః సర్వత్రా. ఆ విషయాన్ని మంత్రం మనకి బోధిస్తున్నది. సర్వం జగత్తు వ్యాప్నువన్ను వ్యాపించున్నాడు. అంతేకాదయ్యా యతు తస్మాద్ధేతో దేవానాం దేవాదీనాం సర్వేషామపి ప్రాణినాం అసుః ప్రాణభూతః ఏకః ప్రజాపతిః సమవర్తత. ఆయన సర్వములకు కూడా ఆధారభూతుడై ఈ యొక్క లైటు, ఫ్యాను, ఏసీ, ఇక కుక్కరు, లేకపోతే మిక్సరుల రూపంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వస్తువుల యందు కూడా కరెంటు ప్రవహిస్తున్నట్లుగా మన అవసరమైనప్పుడు స్విచ్ చేస్తాం, కరెంటులో ప్రవహిస్తుంది, అది మనకి పని చేస్తుంది, మనకు కావాల్సిన పనిని చేసి పెడుతూ ఉన్నది. ఆ విధంగా మరి అంతర్వాహినిగా ఆయన పరమాత్మ ఉన్నాడు. ప్రాణినాం అసుః తతో దేవానాం సమవర్తత సురేకః. అసుః ఏకః, కరెంట్ ఒకటే, పరమాత్మ ఒకటే. ఏకః అసుః ప్రాణభూతః ఏకః ప్రజాపతిః సమవర్తత సమజాయత. సమవర్తత ఉన్నాడు, సమజాయత పుట్టాడు అంటున్నారు. పుట్టాడు, ఎలా పుట్టాడు? స్విచ్ చేస్తే లైట్ లోకి ఆ కరెంటు వచ్చి తేజస్సును అందించినట్లుగా తప్ప పరమాత్మ పుట్టేవాడు కాదు, మనం పుట్టేవాళ్ళం, మనల్ని పుట్టించేవాడు ఆయనయ్య. అటువంటి ప్రాణభూతుడుగా ఏకభూతుడుగా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మని మనము, అంతేకాదండి ఇంకా విశేషం చెప్తున్నారు. యతు యం గర్భం దధానాః ఆపః విశ్వాత్మన అవస్థితాః. ఈ నీళ్లు మళ్ళీ ఆయన తన లోపల గర్భంలో ధరించి ఉన్నాయట. ఈ ఆపహ అంటే ఆప లక్షణ ఉపలక్షణ మర్యాదయ వేదాది సర్వం జగత్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. వెనకాల మనకు సూచించారు కాబట్టి, అందించారు కాబట్టి వాక్యము
గర్భభూతాతు విశ్వాత్మన అవస్థితాః తతః గర్భభూతాతు ప్రజాపతేః దేవాదీనాం ప్రాణాత్మకః వాయుః అజాయత. అందువల్ల సర్వులకు లోపల ఉన్నటువంటి సర్వము తన లోపల దాచుకున్నటువంటి పరమాత్మ నుంచే వాయువు కూడా ఉత్పన్నమైందండి. తతో దేవానాం సమవర్తత సురేకస్తస్మై అసు అంటే వాయు, ప్రాణం వాయు స్వరూపమే కదండి. అందువల్ల ప్రాణాత్మక వాయు అజాయత, ఎవరి నుండి? ఆయన నుండే. అథవా యత్, సరే ఈ విధంగా ప్రాణాత్మక ప్రజాపతి సమవర్తత. సమవర్తత అంటే నిశ్చక్రామ. ఉక్త లక్షణాః యా ఆపః విశ్వమావృత్య స్థితాః, సర్వాన్ని ఆవరించి ఉన్నటువంటి సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి, అటువంటి నీళ్ల నుండి అభ్యః సకాశాతు ఏకః అద్వితీయః అసూ ప్రాణాత్మకః ప్రజాపతి సమవర్తత. ఇది చిత్రంగా ఉంటుంది. సృష్టి చేశాడు, సృష్టిని లయం చేసుకున్నాడు. అంటే ఆ లయం చేసుకున్న సృష్టినే పరమాత్మ తనలో నుంచి మరలా ఉద్భవింప చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి పరమాత్మలో నుంచి సృష్టి వస్తున్నది, సృష్టిలో నుంచి పరమాత్మ వస్తున్నాడు అనే తత్వాన్ని మొత్తాన్ని కూడా చక్కగా ఇలా వర్ణించటం జరిగింది. కాబట్టి తతః ప్రాణ ఏకః అద్వితీయః అసూ ప్రాణాత్మకః ప్రజాపతి సమవర్తత నిశ్చక్రామ. అందువల్ల అటువంటి తస్మై కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ, అటువంటి పరమాత్మకి మనమందరం కూడా శరణు వేడదాం, ప్రార్థిద్దాం, పూజిద్దాం, స్మరిద్దాం, జపిద్దాం, సేవ చేద్దాం. ఈ పంచ ఇంద్రియములతో, ఎందులో పంచ ఇంద్రియములు మహా శత్రువులు, ప్రమాదకారులు. శబ్దాదిభి పంచభిరేవ పంచ కురంగ మాతంగ అని చెప్పారు. అంటే ఈ పంచేంద్రియములు, ఒక్క ఇంద్రియం ఉంటేనే మోహానికి వశమయ్యి మరి తనకి ఎంతో ఆపద తెచ్చుకుంటున్నాయి. శబ్దానికి లోబడి లేడి ఆ యొక్క వేటగాడి బాణానికి గురవుతూ ఉన్నది కదా. ఒక్క శబ్దేంద్రియం శ్రోత్రేంద్రియానికి ఎడిక్ట్ అయ్యి అటువంటి పంచేంద్రియములు మనల్ని అనేక చోట్లకి లాగుతూ ఉంటాయి, అటు ఇటు ఇటు అటు. అవి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాబట్టి ఏది ఎటు పిలిచినా అటు వెళ్లకుండా మనం ఒక్కడే తత్వం పరమాత్మని, ఆయన చరణములను ఆశ్రయించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ అని ఈ మంత్రం మనకి బోధిస్తున్నది. ఎవరిని పూజించాలో వారిని పూజించు, పూజించకుండా ఉండద్దు, పూజించు. మరి నీవు ఆ జన్మని ధన్యం చేసుకొని మంత్రం మనకు ఉపదేశిస్తున్నది. ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ యొక్క భగవత్ తత్వాన్ని ఈ మంత్రముల రూపంలో ఆ విద్యారణ్య స్వామి వారి అందించినటువంటి ఆ అర్థము భాష్యం రూపంలో స్మరించుకున్నాం మనం. ఈ రోజు మన సమయము చాలా ధన్యమైనటువంటిది అనమాట. ఒక్కసారి వారిని కూడా, ఎందుకంటే మనకి ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని అందించినటువంటి వాడు విద్యారణ్య స్వామి వారు కనుక అవిద్యారణ్య కాంతారే ప్రాణినాం రమతాం చరతాం ప్రాణినాం సదా విద్యా మార్గోపదేష్టారం విద్యారణ్య మహం భజే విద్యారణ్య గురుం భజే అని చెప్తూ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యో శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసామో తెలుసా? నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం చేయాల్సింది చేయట్లేదు, తప్పు చేస్తున్నామని ఎవరు అనుకోవద్దు. చేయాల్సిందే చేస్తున్నాం. ఏమిటది? వేదమే చెప్పింది. భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః. చెవులు ఇచ్చారయ్యా పరమాత్మ. దీంతో ఏది వినాలో అది వినాలి. కాబట్టి శ్రవ్యమైనటువంటి శ్రవ్యం శ్రావ్యం, వినవలసింది, విన తగినది, ఎంతో వింటే శ్రవణ మధురంగా ఉండేటువంటిది. అటువంటి శ్రావ్యమైన పరమాత్మనే మనము విన్నాం కదా ఆయన మహిమని. కాబట్టి భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః అని చెప్పిన వేద మంత్రాన్ని, ఆ వేదోపదేశాన్ని మనం ఆచరిస్తున్నాం ఈ విధంగా. అందువల్ల చెప్తూ ఓం సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాదः.
धन्यवादाः महोदय। हिरण्यगर्भसूत्रका बहुत सुंदर व्याख्यान हम पिछले 4 दिनों से सुन रहे हैं और इसका समापन कब होगा? ये महत्वपूर्ण हमारे लिए अवसर रहा है। आपकी चरणों में कृतज्ञता प्रणाम। दोपहर का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो गया है और इसके पश्चात भोजन महाप्रसाद और फिर सायंकाल होगा। सभी से निवेदन है भोजन के लिए सिद्ध हो जाए। धन्यवाद।